Barchaga assalomu alaykum. CSS sabaqlarimizda davom etamiz. Bugungi sabaqimizda sizlar menen ekranlaringizda ko'rib turgan o'sha veb-saytda qilishga harakat etamiz. Sizlar oldingi sabaqlarga qaraganda hozir dasturlar bo'yicha, web dasturlar bo'yicha ko'proq tushunukka egasiz. Shuning uchun bugun o'sha API veb-saytimiz orqali sizlarga sal quramallov bo'lgan har turli meta taglar, semantik taglar haqida ma'lumot berib o'taman hamda uni o'sha realniy veb-saytimizda qo'llab o'tamiz. Unday bo'lsa, bugungi sabaqimizni boshlaymiz. Sabaqni boshlash uchun oldindan CSS2 degan papka yaratib qo'ydim hamda uning ichida bizga kerak bo'lgan bir qancha fayllar bor. Ya'ni CSS papkamizda style.css fayli bor. Uning ichida hech narsa yo'q. Al image papkamizda bo'lsa bizga kerak bo'lgan bir qancha suratlar bor. Bu suratlarni descriptionda qoldiraman. Linkini bemalol o'tib yuklab olib o'zingizda men bilan birga praktika qilishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa o'zimizning index.html faylimiz. O'sha CSS2 papkasini o'zimizning VS Code dasturida programmasini ochib olaman. Mana bizda o'zi ochilgan ekan. Chiqib ketamiz hamda o'zimizning papkamizni ochib olamiz. Hamda bizda ko'rib turibsiz, boshlang'ich kodlar yozilgan bu taglarda sizlar tushunasiz. Al bugun sizlarga o'rgatib o'tirgan taglarim, ya'ni meta taglar ham semantik taglar. Bu taglar ne uchun HTML'da o'rgatayotgan vaqtimda sol videoda tushuntirib ketmadim. Sababi boshlanuvini hech qanday rezultat ko'rmasangiz bu narsani tushunmayingiz mumkin. Sababi o'sha boshda rezultat bilan o'rganganingiz ma'qul deb o'yladim. Bu narsalarni keyinroqqa bir ikki videodan keyin o'rgataman deb qoldirib qo'ygan edim. Endi bugungi videomizda o'sha siz o'sha oldinga qaraganda HTML to'g'ri, CSS to'g'ri boshlang'ich ma'lumotlarga egasiz. So'ning uchun meta ham semantik taglar, so'ng bir qatorda CSS tilida pseudo klasslar, so'ng bir qatorda bir qancha qo'shimcha propertylar haqida sizlarga o'rgatib o'taman. Ya'ni bugungi sabaqimiz juda ham qiziqli bo'ladi. Unday bo'lsa, meta taglarni boshlasak. Meta taglar o'zi tikardan bizning veb-saytimizning content bo'limida ko'rinmaydi. Sababi o'zi hit degan ostida ishni yoziladi o'zi. So'ning uchunda bizning veb-saytimizning content bo'limida u ko'rinmaydi. Ya'ni rezultatda biz birdan ko'rishimiz mumkin emas. Endi meta taglarda sizlarga ko'rsatib o'tsam. Meta taglarda tag bo'lib ochiladi, ya'ni meta bo'lib, hamda uning har turli turlari bor. Masalan, bizning veb-saytlarimizning realniy veb-saytlarning hammasida qo'llaniladigan tag, ya'ni meta tagning varianti bu charset UTF-8 content bilan o'zining attribute bilan yoziladi. Bu ne deydigan bo'lsangiz, bu yerda bizning kodirovkamiz bor, ya'ni kodirovka ne ekanligini bilishingiz mumkin, bilmagingiz mumkin. Bilmaydigan bo'lsangiz, kodirovka bu bizning saytimizning brauzer tarafga, masalan, saytda biz har turli kodlarni yozishimiz mumkin. Har turli alfavitda bo'lishi mumkin, latinskiy, kirilskiy, sol hammasini UTF-8 formatga o'tkazib berib, uni brauzer aynasida ochuvdi ta'minlaydigan tag bu ya'ni kodirovka, UTF-8 kodirovkasi bo'lib hisoblanadi. Bu bizda meta tag orqali charset attributini olib yoziladi. Hop, bizda keyingi meta tagimiz bo'lsa, meta taglar, keyingi meta taglar tikardan o'zining name'ini hamda contentini ega bo'lib hisoblanadi. Bu bizda tag bo'lib hisoblanadi meta taglarning hammasi. Bizda keyingi meta tagimiz bu bizlarning viewport, ya'ni o'tgan vaqtlarga VH, VW o'lchamlarini aytib o'tgan edim. Ya'ni bu browserning viewport height, viewport width o'lchamlari bo'lib hisoblanadi. Al endi viewportni nizitga qarab o'lchaymiz deydigan bo'lsangiz, bu bizning device'imizning, ya'ni browserimizda ochib turgan device'imizning o'lchamlarini qarab aniqlanadi. Endi masalan, siz ayrim saytlarga telefondan kirgan bo'lsangiz, bu telefonda usta agarda meta tag yozilmaydigan bo'lsa, yozilmay qolgan bo'lsa, agarda siz uni
telefondan qo'lingiz bilan ulkaytib, kichraytib o'tirib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Tekstlar har turli, biri ulkan, biri kichkanta bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Sol narsalarning oldini olish uchun bizlarga o'sha MetaTag yordamga keladi. Ya'ni bu yerga ne yozamiz deydigan bo'lsangiz, name bo'limini viewport, ya'ni viewport bizning ko'rinish o'lchami desak bo'ladi. Al content tarafga bo'lsa bizning width teng device'ning width'ini. Ya'ni bu yerda nizat yozdik deydigan bo'lsangiz, bizga o'zimizning width, ya'ni yenini o'lchanadigan o'lchamimizni device'ning, ya'ni device degan bizning qurilmamiz. Qurilmaning o'lchamini teng qilib qo'ydik. Endi bizga kerakli o'zimizning initial scale, ya'ni o'zimizning shkalamiz. Uni bir deb ketimiz kerak. Ya'ni bizning ulkaytib kuchaytirgan vaqtimizdagi o'zimizning boshlang'ich shkalamiz birda turishi kerak. Xo'sh, endi MetaTaglar sundan cheklanib qolama deydigan bo'lsangiz, demak, MetaTaglar juda ham yana bir qancha vazifalar bor o'z ishini olgan. Ulardan misol keltirib o'tadigan bo'lsak, masalan, siz Google ga qandaydir bir narsani izlashingiz mumkin. Izlagan vaqtingizda, masalan, sizning izlagan so'zingizni saytlarning qayerga qarab topib beradi deydigan bo'lsangiz, bu MetaTaglarga qarab topib beradi. Bu juda ham zo'r narsa. Ya'ni agar eshitgan bo'lsangiz, SEO degan narsa bor. Ya'ni sizlarga internetdan bir narsani izlab ko'rsatib beraman. Misol uchun server deymiz. Serverda izlaymiz o'zimizning internetdan. Endi qaraydigan bo'lsak, bizlarga o'zimizning linkimiz berilgan, hamda linkning ostida qandaydir description bor. Bu yerda link berilgan, linkning ostida o'zimizning description yozilgan. Endi bu narsalarni hozir saytning ishine kirib turib kodini ko'rsatib sizlarga tushuntirib beraman. Masalan, saytni olaylik, Wikipedia. Ko'rib qolgan bo'lsangiz, bu yerda server angliyskiy qandaydir o'zining descriptionlari bor. Hamda bu yerda o'zining bir qancha description ham o'zining keylari bor. Sizlarga sizga ko'rsatib beraman. Ya'ni browserimizning aynasida turib, o'zimizning meshkamizning o'ng tarafini bosgan holda eng tomanda joylashgan просмотреть код, ya'ni o'sha bo'limga kirasiz. Hamda bizda shunday developerskiy console degan narsa ochiladi. Ya'ni bu narsani DevTools deb ataydi. Biz veb-saytlar yaratuvda, umuman programmirovaniyada o'sha ortqa tarafdan, ya'ni developerskiy console betdan juda ham ko'p foydalanamiz. Bu narsani hozirdan o'rganib qo'ya berganingiz ma'qul. Endi bizda ko'rib tursiz, o'zimizning HTML taglarimiz bu yerda yashiringan. Ya'ni o'zimizning browserimiz ochib turgan HTML taglar ne o'sha yerda art tarafda ko'rishimiz mumkin bu taglarda. Endi ko'radigan bo'lsak, o'zimizning o'rgangan doctype HTML tagimiz bor. HTML tagimiz bor, hamda o'zimizning ochilishi ham javulushi, hamda uning ishida script, bu JavaScript ga bayonlangan narsalar, hamda ko'rib tursiz, head tagi bor. Head tagining ostida body. Endi head tagining ishini kiradigan bo'lsak, bizda juda ham ko'p narsalar bor. Ko'rib tursiz, o'zimizning har doim yozadigan title, ya'ni title-ga mana yerdagi server programmirovание degan qandaydir tekst yozilgan. Ko'rib tursiz. Endi to'manarakka tushadigan bo'lsak, bizda juda ham ko'p MetaTaglar bor. Bu MetaTaglarning har birining o'zining atqaradigan vazifalari bor. Masalan, qaraydigan bo'lsangiz, mana meta property qandaydir bu da search engine optimization degan narsalarga javob beradi. Ya'ni bag'ana ko'rsatganimdek SEO. Internetda izlagan vaqtingizda serverda izlasangiz, bu yerda chiqib turishi mumkin. Yakida qandaydir MetaTaglar tag'i bo'lishi kerak bizlarga ko'rinmay turgan. Xullas, MetaTaglar bizning veb-saytimizning bir qancha ortqa vazifalarini atqarib beradi. Endi sabaqimizda davom ettiramiz. Ya'ni bag'ana ko'rsatgan sizlarga saytimizni sizlarga yasaluv turini
көрсөтүп өтөмүн. Яғни семантик тегилер. Семантик тегилер хакында сөйлесе турган болсак, мета тегилер түшүнүктүү болот деген үмүттөмүн. Яғни бул бизге браузеримизге тикарынан көрүнбөй турган артқы тарапте веб-сайттың конфигурациялары жайласа турган кандайдыр теглер деп түшүнсөк болот. Бул нерселерде именно осы экөөүн биз кыргызып кетүүбүз шарт. Енді семантик теглерге көчө турган болсак, семантик теглер улма алганда теглер менен толук таанышып чыкпаган болуңуз мүмкүн. Өзү теглер өткөн сабакта силер менен көрүп чыккан теглерimiz бар. Яғни h1 теги бар, div теги бар. Div теги алдын HTML4, HTML алдыңғы версияларында һәр дайым div тегинен пайдаланылган. Яғни ул контейнер ачатын болса, div тегинен пайдаланган, кандайдыр веб-сайттың шапкасын сыйтын болса да div тегинен пайдаланган. Ал азыр болса семантик теглер деген нерселер чыккан. Бул эми эч кандай коркунучтуу нерсе эмес, просто биз div тегинин ордуна өзүнүн вазифасына туура келе турган атлы бир тегти коюп кетүүбүз мүмкүн. Маселен, силер менен бул хаммесин реальный сайтта иштеп аткан убактымызда толук көрсөтүп өтөмүн. Силерге простой пример көрсөтөтүн болсам, маселен, төбө тарапте туратын кандайдыр изилөө бөлүмү болушу мүмкүн, логотип бөлүмү болушу мүмкүн. Булардын хаммесин өз ичине саклап тура турган контейнерди, яғни header бөлүмүн өзүнө тән семантик теги бар. Яғни бул header теги. Яғни аты айтып турду, head деген бас деген, header деген сол башлауыш деген маанисти аңлатады. Яғни сол сайтыңыздын бас тарапына колланууңуз мүмкүн. Енді сайттың төменги тарапына, яғни ортаңғы тарапына main деген тегimiz бар. Яғни main дегенде өзүбүздүн главный тикар контентимиздеги кандайдыр маалыматларыбызды саклауыбыз мүмкүн. Енді маселен кандайдыр онлайн магазиндерге или Википедияга кирип көргөн болсаңыз да, оң тарапте или шеп тарапте кандайдыр листлерди, маалыматларды, соңку жаңылыктарды чыгарып койгон болушу мүмкүн. Ал бул узунда турган маалыматларды өзүндө саклап турушу тег бул сайт теги болуп эсептелет. Эмне бизде көрүүңүз мүмкүн, кандайдыр веб-сайтларга кирген убактыңызда эң төмөндө кандайдыр өзгөчө бир контент болады. Яғни көрүп турсуз, эта страница последний раз была деп жазып коюпту. Ушул жерде ушул бөлүм бизде эң кийинки footer бөлүмү болуп эсептелет. Яғни онун да өзүнө вазифасына аткара турган вазифасына тең өзүнүн семантик теги бар. Бул тег болсо өзүбүздүн footer теги болуп эсептелет. Бизде осуган кысаган бир канча семантик теглер бар. Бул нерсе, бул теглерди пайдалануу өзүбүздүн калөөбүздө бул нерсени анык ялсек болот. Пайдалануу шарт деген нерсе жок бул жерде. Бул просто башка дастурчу сиздин кодуңузга көргөн убактында header деп койгон болсоңуз, болду, бул header тегинен пайдаланган экен, значит бул сайттын шапкасын иштеп койту ушул жерде. Ал эгерде сайт деп койгон болсоңуз, кандайдыр сайт барларды иштеп койгонуңуз көрүнүп турат. Энд бул шарт деген нерсе эмес, бизде кең колдонулат теглер болуп эсептелет. Бизде section деген жыйым көп колдонулат тег бар. Бул тикарынан main'да эмес, site'да эмес, footer'да эмес, бирок өзүнө тән аткаратын вазифасы бар. Общий бир viewport head'ти кошап турган контейнерге или wrapper'ге колдонулат тег section теги. Булар хакында азыр өзүбүздүн сайтыбызды иштеп аткан убакта толук түшүндүрүп өтөмүн. Мындай болсо проектимизди VS Code'да ачып алгандан кийин уну адеттегидей өзүбүздүн live серверибизде иске косуп алышыбыз керек болот. Мына биздердин проектибиз иске косулду. Енді карайбыз. Проект менен таанышып чыгатын болсак, яғни веб-сайт менен биздерде жогору тарапта header бөлүмү бар. Эмне төмөндө main, яғни тикарга бөлүм бар. Эмне тикарга бөлүмүнүн ичинде кечээ силер менен физисте аз да болсо үйрөнүп чыктык. Display flex берилген, эмне чеп тарапка текст контент, оң тарапка image контент берип, уларды эки тарапка ажыратып коюлган.
Onday bolsa, жұмысымызды HTML тарапtan башlaymiz. Yani bizlerge olmalısı kontentni ko'rib turgan bolsangiz, bu yerda 100 viewport height, al yeni bolsa, yine de 100% viewport width'ni berip turibdi. Demek bizlerge o'tgan safardagiday div kerak bo'ladi. Keling, bugungi sabagimizda bag'ana aytganimdek semantik taglardan foydalanib o'tsak, bizga section tagi kerak bo'ladi. Section tagini wrapper deb class beramiz. Hamda onun içine kerakli stillerimizde, to есть kerakli HTML taglarimizda yozib boshlaymiz. Ya'ni birinchi кезекте bizlarga kerak saytdan bas tariqi deb kommentariy yozib ketishimiz mumkin. Bugan bag'ana ko'rib chiqqanimiz, ya'ni header tagidan foydalansak bo'ladi. Endi ko'rib turibsiz, header tagi ekranning 100% o'rin algan sebebi aslında shadow, ya'ni bu sayani hozir beruvda o'rganib o'tamiz. O'sha saya 100% o'rin egallagan. Bu degani yuqoridagi header bo'limi 100% Windows'ning width bilan teng. Al ko'rib turgan bo'lsangiz, Smart App hamda naqdagi buttonlar, yozuvlar hammasi bir siziq bilan chegaralangan. Ya'ni bu o'tgan safar o'tganimiz konteyner bilan qo'shilgan. Demek bizde birinchi yo'l header tagi bo'ladi. Header tagining ichidan bo'lsa, o'zimizning universalniy klassimiz, ya'ni konteyner beriladi. Konteyner tagining ichidan bo'lsa, ularni ikki tarafga ajratib turish uchun o'zimizning header row klassli qandaydir elementimizda bersak bo'ladi. Unday bo'lsa, header bo'limini o'sha ko'rinishda yozib chiqamiz. Ya'ni header yozildi. Endi uning ishini keling header bo'limida de class berib ketamiz o'zimizdan header deb. Hamda uning ichidan container element kerak bo'ladi. Hamda uning ichidan header row adlı o'zimizdan taglarimiz kerak bo'ladi. Hamda ko'rib turibsiz, bu yerda kursor pointer bor turibdi. O'tgan safar bu narsalarni o'tdik sizlar bilan. Ya'ni o'zimizning kursorimizni, ya'ni mishkamizni apargan vaqtda qandaydir hadisa bo'lib turibdi. Ya'ni buni bassaq, o'zimizning qandaydir link berib qo'yishimiz mumkin basbetga. Bizda o'zi teqana bir basbetdan iborat bo'lgani uchun hech yerga bormaydi. Bularda o'zimizda link, al bu bo'lsa button. Endi bu link bo'lgani uchun, hamda razmeri ulkan bo'lganligi uchun birinchi кезекте bizlar h misol uchun 4 bersek bo'ladi. Al ishine bo'lsa anchor tagini o'tgan vaqtda sizlar meni o'tdik. Bu qandaydir linkka o'tib ketuv uchun arnalgan tag. Bu yerga o'zimizning Smart App yozamiz. Hamda h4 tagini logo deb class berib olsak bo'ladi. Al o'ng tarafda bo'lsa, bizga bir UL hamda bir button kerak bo'ladi. Hamda ularni o'rab turishi qandaydir nav semantik tagidan foydalansak bo'ladi. Masalan, nav deymiz, ham o'ng klassda nav deb bersak bo'ladi. Hamda o'zimizning listlarimiz kerak. Bu listga o'zimizning list itemimiz hamda uning ishini anchor tagimiz kerak bo'ladi. Birinchisi ne demek? Features hem onun aslında download menülere koyulады. Hem UL degenin aslında o'zimizning button yoziladi. Onun içine bo'lsa send feedback yozuvi yozib qo'yiladi. Class beramiz. Button. Bizde header tagining HTML elementlari to'liq yozib bo'lindi. Ko'rib yozib olishingiz mumkin. Al endi bo'lsa o'zimizning CSS faylimizni HTML faylimizga yuklab, ya'ni jalg'ab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni link deymiz. Real style sheet bo'lishi kerak, sebebi linkdan boshqa maqsadlarga foydalanishimiz mumkin. href ga bo'lsa o'zimizning CSS papkaning ichida style.css faylimizni jalg'ab qo'yishimiz kerak bo'ladi.
осы папканың ішінде дейміз, яғни .slash дегені осы HTML тұрған папканың ішінде, яғни CSS2 папкасының ішінде CSS папкасы, әмде оның ішіндегі style.css файлы деп көрсетіп өтуіміз керек болады. Әмде біздердің style.css файлымыз өзіміздің HTML файлымызға жалғанды. Әмде өткен сапар айтқанымыздай, әсілерменен бірінші результатты көріп алайық. Мынандай результат көрінді біздерде. Енді өткен сапар айтқанымызда өзінің көріп тұрған болсаңыз, margin һәм padding'лер бар. Браузер тарапынан by default беріп өтілген. Ал біз соларды бірінші кезекте жоқ қылып алуымыз керек болады. Margin 0 дейміз. Padding 0 дейміз. Margin һәм padding'лер не екенлігін өткен сабақта сізге айттым. Margin бұл қандайдыр контейнердің или элементтің сыртқы тарапынан 30 туп беретін болса, padding болса, шекараның ішкі тарапына 30 туп береді. Әмді біздерге ең керекті болған property'miz box sizing border box, яғни бұл қандайдыр мәселен 100 пиксель, өткен сабақта түсіндіріп өттім. 100 пиксель коробкаға padding беретін болсақ, ол paddingді берген уақытта 10 пиксель беретін болсақ, мысалы үшін коробканы 110 пиксель қылып жібермейді. Сол 100 пикселдің ішіне 10 пиксель береді. Әмді ішіндегі контентлер 10 пиксель ішке жылсады. Сол егер box sizing border box'ы беріп қоятын болсақ. Енді көріп тұрпыз, біздің by default стильдеріміз жоқ болды. Енді қарайтын болсақ, біздердің фонтларымыз, яғни текстлердің шрифтлері өзіміздікіне қарағанда басқашарақ. Енді соларды беріп өтуіміз үшін біздерге керек болады. Интернеттен іздейміз, яғни fonts.google.com сайтына кіріп алуымыз керек болады. Бұл жерден әмінесін өшіреміз. Сәнде сол жерде search fonts, яғни фонтларды іздеу бөлімінен өзімізге Montserrat фонтын алып, ең төменге өтсек, біздерге керек болады 200-лігі. Осыны бассақ уже біздерде сайланады. 300-лігі, 500-ліктері керек болады. Әмде бұл не дейтін болсаңыз, бұл біздердің фонтларымыз. Біз бұл фонтларды жалғау арқалы өзіміздің веб-сайтымыздың шрифтлерін осы фонт арқалы осы фонтқа өткеруіміз мүмкін. Бұны қандай жалғаймыз дейтін болсаңыз, бұның екі түрлі жолы бар, яғни линк арқылы. Линк не екенлігін білесіз, айтып өткенде линктен басқа мақсаттарға пайдалануымыз мүмкін деп едім. Бұны алып тұрып HTML файлымызға салып қоюымыз мүмкін. Яғни Rail'ге бізде style sheet берген болсақ, бұл жерде фонтты жалғау барысында preconnect деп жалғап өтіледі. Ал бұның жеңілірек ұсылы бар, яғни өзіміздің import. Яғни бұл CSS файлымыз ішіне import арқалы ең төбеге жалғап алуымыз мүмкін болады. Міне өзіміздің Montserrat шрифті жалғанды. Енді оны қандай қылып істетемін дейтін болсаңыз, төменіректе CSS Rails to specify families деп жазып қойыпты. Яғни осы CSS-те қандай қылып істетілуі. Осыны копировать етіп, өзіміздің сөздершіге, яғни әмме элементлерімізді селект етіп тұрған селекторымызда беріп қоямыз. Яғни бұл шрифт әмме текстлерімізге тәсір етуі керек. Әмде сақайын ететін болсақ, өзіміздің шрифтлеріміз сұлу көрініске өткен көруіміз мүмкін. Ал енді болса, өзіміздің біздегі бірінші кезекте не керек болады? Бірінші кезекте ұлымал, глобаллық стильдерді жазып алуымыз керек болады. Ұлым алғанда бізде тек қана бір ғана глобал стиль бар. Бұл болса контейнер теги классы, то есть контейнерге width'ді бағана айтып өткенде 80% қылып береміз. Width 80%. Әмде оны ортаға алып келіп тұру үшін, яғни қалған 20%-ті шеп тарапқа 10%, оң тарапқа 10% қылып бөліп беру үшін, әмде жоғары мен төменге ешқандай 30 туп бермеу үшін біздегі margin керек болады. Жоғары мен төменге бізде керек емес, әмде оң мен шепке ауто қылып, өзі біттерге автоматически бөліп беруі керек болады. Әмде қарайтын болсақ, біздерде 30 туплары теңдей болып түсті. Енді біздерге керек header бөліміне стильдерді басқаруымыз мүмкін. Комментарийға
header styles деп жазып өтеміз. Әлбетте бұл әркім қалауыменен жазып алсаңыз да болады. Бірінші кезекте wrapperге беріп алсақ, келin. Wrapperге өткен сапарғыдай width'ді 100 viewport width дейміз. Viewport width хақында сілерге бағанада өткен сабақтарда айтып өттім. Ал height болса, яғни бойы болса 100 viewport height болады. Біздерде өзіміздің стильдерімізді әзірше көре алмаймыз. Енді header класы, яғни өзіміздің header класы. Header класына width 100% болады. Әмде padding'іне жоғары мен төменге, мәселен 20 пиксель, ал шепкені оңға болса керек емес. Себебі контейнердің өзі headerдің ішінде біздерге оң тарапқа һәм шеп тарапқа 30 пуларды ажыратып беріп тұрды. Ал енді headerдің ішінде контейнерге уже класс берілді біздерде главный, то есть global стильдерде. Header row классына стиль беруіміз керек болады. Header row дейміз, әмде width'ді 100% деп айтуымыз керек болады. Енді қарайтын болсақ, біздерде ешқандай өзгеріс жоқ. Себебі бұл алдын айтып өткенімде біздерде бұлар блок элементтері, яғни олар бірінен кейін түспейді, бірінің астына бірі түседі. 100% орынды иелеп тұруы шарт олар. Негізінен by default сондай стильдер берілген. Осы developer консолға жақсылап кіріп, шығып, танысып, алуыңызды мәслихат беремін. Себебі кейінгі мәселен HTML, CSS болсын, JavaScript болсын, кейінгі сабақтарымызда осы developerский консолдан жүдәйім көп пайдаланамыз. Енді қарап өтетін болсақ, body бар. Body'дің ішінде болса, біз жазған HTML тегдері бар. Section'ге апаратын болсақ, 100% экран көгеріп жатыр. Бұл дегені section 100% viewport width һәм viewport height-ті бізде иелеп тұрды. Header-ға баратын болсақ, көріп тұрсыз, тек қана header ғана бізде көкшіл реңге айланып атыпты. Бұл қайсы өзіміздің элементті селект етіп отқанымызды көрсетіп тұрады. Енді төменге қарайтын болсақ, бізде даже CSS-лерімізді көрсетіп тұрды. Margin 0 беріп қойыппыз мінекей. By default стильдер жоқлау үшін padding 0 беріп қойыппыз. Әмде өзіміздің book sizing һәм font family-лерді көруіміз мүмкін. Енді бізде мына жерде select ету, яғни сөйді курсор түймешесін басып, қалеген өзіміздің элементімізді көруіміз мүмкін. Мәселен, бұл жерде A тегі бар, A тегіне басатын болсақ, неге өзінің by default стильдерін көруіміз мүмкін. Яғни color, link color, cursor pointer болады. Text decoration болса, өткен сапар біз сілермен көріп шықтық. Text decoration'ге non беріп кеттік, астында сызық жоқ қылу үшін. Ал by default не болса, өзіміздің underline value'сы тұрады. Енді сілерге көрсете жақ болғаны бұл жерде көруіңіз мүмкін. Margin, border, padding деп қойыпты. Яғни margin бұл сыртқы тараптан 30 түп, border болса, сол өзіміздің контейнердің болсын, элементтің болсын, сыртқы шекарасын, яғни border менен әртүрлі реңде, әртүрлі көріністе көрсетіп өтуіміз мүмкін. Ал бордердің шекараның ішкі тарапынан 30 түп болса, өзіміздің padding болып есептеледі. Әсілі көрсетіп өтемін, өзіміздің полный header'ді басатын болса, бізде margin берілмеген, бізде padding де берілмейді, то есть border берілмеген. Padding болса, жоғарыға төменге бағана бізде беріп өткен 20 пиксельді көрсетіп тұрыпты. Ал бұл болса, экранның width'і менен өзіміздің header'дің height-ін көрсетіп тұрыпты. Осы developerский консолмен жақсылап танысып шығуыңызды мәслихат беремін. Бағана айтқанымдай, бұл нәрседен жүдәйім көп пайдаланамыз. Енді өзіміздің header-ға стильдерді беруіміз керек, то есть header row-ға. Өткен сапасылармен үйренген нәрсеміз display flex. Display flex бойынша flex grid деген нәрселер бар бізде. Бұлар туралы да именно әрбір туралы бір видео шығарамын, профессионалный қылып. Себебі бұл нәрселерді жүдәйім пұқта қылып үйреніп алуыңыз керек болады. Реальный проекттерде майда шүйде стильдерге шекем әтвар беріледі. Енді display flex дейтін болсақ бізде қапталына түседі. Ал flex'тің өзінің бір property'si бар. Justify content space between деген. Екеуін екі тарапқа асырып жібереді.
Енді біздерге не керек? Енді өзіміздің смарт appқа қарайтын болсақ, бұған қарағанда сәл кішкентайлап отырды. Енді оның өлшемін, точный өлшемін қалай білеміз дейтін болсаңыз, бұл жерде просмотреть код дейтін болсақ, өзіміздің стильдерді жаңа көріп өткеніміздей шығарып береді. Егер апаратын болсақ, біздерге стилімізді 26 пиксель Monster Sans Serif фонтында екенлігін көрсетіп тұрды. Демек, стильдерді беруді бастаймыз. Өзіміздің лого, яғни дөректі лого деп класс беріп өттік. H4 тегімізге фонт сайзын 26 пиксель дейміз. Әмде логоның ішінде тәбір берген болсаңыз, бағана есіңізде болса anchor тегі бар, яғни линк қылып беруші. Оның өзінің бағана айтып өткендей text decoration деген by default values бар, соны өздеріміздің non қылып кетуіміз керек болады. Ал color болса біздерде болады 21, 25 һәм 29. Бұл реңлерді мен өзім алып жатырмын. Бұл нәрсені ярлауым шарт емес, қандайдыр black деп кетуіңіз мүмкін, немесе осыны көшіріп жазып қоюыңыз мүмкін болады. Енді сақан етіп қарайтын болсақ, өзіміздің стильдеріміз азғантай парқы бар. Һәм астенесіне ұқсап кетіпті. Енді оң тарапtегі nav, яғни navді көретін болсақ, біздерде астасына түсіп тұрды. Енді оны біздер display flex беру арқылы қасына түсіруіміз керек болады. Неке button һәм өзіміздің UI-ларымыз қасына жайласты. Енді navдің ішінде бізде UL тегі бар. Оған да display flex беруіміз керек болады. Енді навға бір нәрсе бар. Қарап өткен болсаңыз, өзіміздің UL менюларымыз жоғарырақта жайласқан, buttonымыз болса төменірекке түсіп қалған. Енді сол нәрсені ортаға алып келуіміз үшін, яғни тігіне ортасына алып келуіміз үшін вертикалный өлшеген уақытта align items center деуіміз керек болады. Не көріп тұрсыз, ортаға жайласқандығын. Енді UL-дың өткен сапар көріп өткенімізде list style деген нәрсесі бар. Соны non қылып беріп кетуіміз керек болады. Сонда өзіміздің точкаларымыз жоғалады. Енді өзіміздің UL-ға, яғни стекке button мен екеуінің ортасына отступ беруіміз үшін деген margin деген нәрсе керек болады. Margin-дері әсілге толық түсіндіріп өтіп кетемін. Margin өзі қандай қиматларды, қандай value-ларды өз ішіне алады. Мәселен, margin-ға 10 пиксель деп беріп кететін болсаңыз, просто оң жағынан да, шеп жағынан да, жоғарысынан да, төменінен де 10 пиксель отступ ажыратады. Егер біздер 10 пиксель и 15 пиксель дейтін болсақ, біріншісі Y-ке алады, яғни бұл біздерде біріншісі горизонтальный, яғни Y деп аталады біздерде, ал екіншісі болса вертикальный. То есть, алжасып кеттім ұзыр. Біріншісі вертикальный, яғни тігіне болып сықырады, ал екіншісі болса горизонтальный болып біздерге беріледі. Яғни бұл дегені жоғары менен төменге 10 пиксель, ал шеп менен оңға болса 5 пиксель беріледі. Ал егер өзіміздің developers'кен консул менен қарайтын болсақ, бізде көруіміз мүмкін өзіміздің UL-ға select қылатын болсақ, padding емес, margin беріліп тұрды. Жоғары менен төменге 10 пиксель берілген, ал шеп менен оңға болса 5 пиксельден берілгенлігін көруіміз мүмкін. Енді біздерге жоғары менен төменге керек емес, оны 0 қылып қоямыз. Әмде өзіміздің біздерге тек қана оң тарапқа керек болмалғанда, себебі тек қана button-нан отступ ажыралып тұрса болды. Енді оның үшін біздер не қылуымыз керек дейтін болсаңыз, біздерде егерде екі қимат, екі value беретін болсақ, осы Y, X форматты алады. Егерде 2 емес, 4 беретін болсақ, бұл әр тарапты өз ішіне алады. Яғни, біріншісі мәселен болуы мүмкін. Біріншісі біздерде болады топ, яғни бірінші қиматымыз жоғары тарапке отступ береді. Екіншісі болса right, үшіншісі болса
bottom, yani төменгі тарепке, ал төртіншісі болса өзіміздің шеп тарепке 30 топ беру үшін арналады. Егерде бізде 4 түрлі қимат беретін болсақ. Енді біздерге не керек? Соның ішінен right, яғни оң тарепке керек. Бізе жоғары тарепке 0 дейміз, ал оң тарепке болса 20 пиксель дейміз. Төменге һәм шеп тарепке бізге керек емес. Енді сақан ететін болсақ, һәм қарайтын болсақ, біздерде UL деген көреміз. Мінеке. Біздерде margin оң тарепке 20 пиксель берілген, жоғарыға, шепке һәм төменгі тарептерге ешқандай margin берілмегендігін көруіміз мүмкін. Енді UL тегінің ішінде де li тегілері бір-біріне жабыспаған. Сол тегілерді 30 топ ажыратуымыз үшін біздерге және margin деге керек болады. Енді бізде егер downloadқа да, featuresқа да екеуіне бірден, яғни LI-лардың әммесіне бірден оң тарепке 20 пиксель 30 топ беретін болсақ, бұл жердегімен қосылып 40 пиксель 30 топ болып кетуі мүмкін. Соның үшін не қылуымыз керек? Бұл уже өте зор нәрсе. LI-дің дейміз, UL-дің ішіндегі LI-дің ең бірінші тұрғанын алуымыз керек. Яғни бұны қандай қыламыз дейтін болсаңыз, бізде pseudo класслар бар. Яғни осындай костошқа қоятын болсақ, бізде әртүрлі өзіміздің pseudo класс көруіміз мүмкін. Яғни nth дейміз, яғни nth child, яғни оның баласы, то есть балаларының қатар саны десек болады, біріншісі деп алып кетуіміз керек болады. Һәм біріншісіне margin right деген біздің property'іміз бар. Осыны беріп кетуіміз мүмкін. Margin right-қа 20 пиксель дейтін болсақ, өзіміздің featuresқа 20 пиксель 30 топ берілгендігін көруіміз мүмкін. Ал енді өзіміздің buttonға, то есть бірінші кезекте менюларымызға стиль беріп алуымыз керек. Яғни бұл жерде өзіміздің реңлер өзгерген, енді оның астындағы сызықлар алып тасталған. Енді nav'дің ішіндегі дейміз anchor. Anchor тегінің text decoration'ы none болады. Әмді color бағана өзіміздің қара реңлі color болады. Неге? Көріп тұрған болуымыз мүмкін. Енді өзіміздің buttonға стильдерді береміз. Яғни бізде nav бар, һәм nav'дің ішінде сразу өзіміздің button'ымыз бар. Nav'дің ішінде button дейміз, әнді padding, олардың жоғары менен төменге мәселен болуы мүмкін 10 пикселден, ал шеп пенен оңға болса, ол ішкі тараптан айтып алдырыпты қазір, яғни бордердің ішкі тараптан болса, өзіміздің 20 пиксель деп кетуіміз мүмкін, мысал үшін. Қарайтын болсақ, біздерде сәл үлкейгендігін көруіміз мүмкін, әмде стильдерімізді әстен ұқсап кетірғандығын куәсі болуымыз мүмкін. Енді бұл жерде не жетіспей тұрсын дейтін болсаңыз, бізде көк рең, яғни бэкграундымызды бізде көк рең болған, оны өзіміздің бэкграундымызға беріп кетуіміз керек болады. Бірінші кезекте оның border деген өзінің property'si бар. Көріп тұрсыз, оның қара реңде шекарасы бар. Біз оны алып тастауымыз керек, себебі бұл стильдерімізде жоқ. Borderді none қыламыз. None қылатын болсақ, біздердің borderіміз кетеді. Енді көріп тұрсыз, бұл домалақ қылып border radius берілген. Бұл нәрсе property'si border radius деп аталады. Border radius'ке өзіміздің мысал үшін 15 пиксель беруіміз мүмкін. 15 пиксель берілді. Әмді background береміз. Background'қа өзіміздің сайлап алған реңіміз, яғни көк реңі 29, 25, то есть 37, F һәм 0 саналары қалы рең беріп өтуіміз мүмкін. Бұл реңлерді осы жерден жазып алсаңыз болады. Color болса ақ болады. Бізде қарайтын болсақ, border сәл азлау берілген. Borderге және мысал үшін беруіміз мүмкін 25 деп. Беретін болсақ, бізде өзіміздің стильдерімізге ұқсағандығын көруіміз мүмкін. Ал енді
Bize баттынға апарған уақытымызда соған ұқсап курсор, pointer, курсор болу керек. Енді оған курсор, pointer деп беріп кетуіміз мүмкін. Енді қарайтын болсақ, өзіміздің хейдерімізді shadow берілген, яғни сая. Бұл саяны қайтып береміз дейтін болсаңыз, өзіміздің жоғары дәрежедегі главный хейдерға барамыз, әмде box shadow деген нәрсе бар бізде де. Ол да өзінің қанша қиматларына ие, жаңа айтқанымыздай, жоғарыға, төменге, оңға, шепке дегендей кәп. Бұлар ақпындары толық видео шығараман, яғни бұл нәрселерді grid, flex деген нәрселерді, shadow деген нәрселерді толық үйреніп алуыңыз керек. Олардың жүдейін майда әртүрлі өзіне тән қасиетлері жүдейін көп. Бұл нәрселерді жақсылап үйреніп алуыңыз керек болады. Ал қазір болса, тек қана практика үшін, бірінші көзілемізді үйренісіп алу үшін бұл нәрселерді бірінші кезекте практика қылып, қолдарыңызды көзілемізді үйренісіп алу үшін бұл нәрселерді қылып практика қылып жатырмыз. Соның үшін берге просто жазып кете береміз. 0 дейміз, y-ке, x-қа да 0 дейміз, әмде тарқақтығы, яғни саяның жайылуы. Саяның жайылуына 15 пиксель дейміз, әмде RGBA деген өткен сабақта сіздерге реңнің түрін айтып өтіп едім. Яғни біріншісі red, green, blue, әмде үшіншісі alpha өзінің opacity-сі. Бізде redке 0 дейміз, greenге 0, blueге 0. Сонда бізде қара рең шығады. Әмде қара реңнің opacity, яғни прозрачныйсы бізге жүдейім аз болу керек. 0,5 болу мүмкін, мәселен 2 дейтін болсақ, бізде өзіміздің күткен нәтижемізге жақын нәтиже шығуы мүмкін. Ал енді бізде қарайтын болсақ, background'ың реңі сәл басқашарақ. Ол background'ың реңін әдіслерменен wrap берге беріп кетеміз. Яғни background дейміз, background color өзіміздің F8, F9, FA деп беріп кетуіміз керек болады. Background'ымыз азғанда өзгергендей болды. Енді өзіміздің хейдерға background color FF беріп кетуіміз керек болады, ақ қылып. Хош, енді меніңше хейдерға берілген стильдер жұмағына жетті. Бұл жерде неге өзгеріс болып тұрды деген болсаңыз, көріп тұрғанымыздан бұл жерде scroll бар. Яғни scroll болғандығының есабына бізде бетлерді өзгерткен уақытта азғандай парқы сезіліп тұрды. Бірақ бұл жерде стиль тарапынан парық жоқ. Бұл браузердің өзінің бізге беріп қойған scroll бар деген нәрсесі бізде ысырып тұрды. Енді тикарға контентке өтеміз, яғни төмендегі өзіміздің текстілеріміз, бұл жерде 2 сурет бар. Әмде оң тәріптегі өзіміздің суретімізді қойуымыз керек болады. Индекс HTML-ге өтеміз, әмде өзіміздің хейдеріміз енді жауап қоя берсек те болады. Бұл сайттың бас тарифі еді. Енді секшеннің ішіне өзіміздің тикарға бөлімімізді жазамыз. Әмде оған өзіміздің бағана айтып отқанымдай семантик тегілерден пайдаланып өтеміз. Яғни тикарға бөлім дегеніміз бұл main, яғни main деп кетсек болады оған. Әмде оған класс береміз. Main content. Осы орында айтып өтуіміз керек. Класс берудің де өзінің қағидасы бар, яғни BAM деген өзінің істеп шығылған технологиясы бар. BAM деген өзінің класс беру бойынша технологиясынан кейінгі профессионалды курсларымызда үйреніп өтеміз. Ал әзір болса, просто өзімізге түсінікті болу үшін, баста үйренісіп алуымыз үшін классларды өзіміз қалегенде беріп кетуіміз керек болады. Ал енді main контентке бірінші кезекте біздерге керек болады контейнер. Яғни бөлді көріп тұрған болсаңыз, Smart App пенен мына текст барлығы бір сызықпенен линияда тұрыпты. Бұяқта суретлер әмесі бір линияда тұрғандығын көруіміз мүмкін. Соның үшін main тегін өзіміздің контейнер классына алып алуымыз керек болады. Сонда өзіміздің main контентке display flex береміз, әмде ол ортадан бөлініп, екі жаққа жайласып алуы мүмкін. Әмде біріншісіне өзіміздің жазамыз, енді div береміз бұл жерге. Әмде класс өзіміздің text content деп бір кетсек болады. Себебі бұл жерде өзіміздің текстлеріміз тұрыпты.
Әнде ол текстті копировать етіп аламыз. Әнде h1 деген ішіне беріп кетеміз. Әнде оның астында көріп тұрсыз, бізде текст бар. Текстті уже білгенлеріңіздей параграф дегеннің ішіне беріп кетеміз. Бұл бұндай кетсе, alt һәм Z кнопкаларын беріп басу арқылы оны төменге түсіріп алуыңыз мүмкін болады. Әнде өзіміздің суретлеріміз бар. Суретлерді болса, текст контенттің ішіне бір div ашқан алда жайластыруымыз керек болады. Себебі суретлерде біздерде блок элементі, суретлерді қоятын болсақ, олар бір-бірінің үстіне түсіп кетуі мүмкін болады. Соның үшін оларды класс беріп тұрып, мәселен, бұл жерде жүклеп алу үшін арналған батонларымыз download row дейміз мүмкін. Әнде оның ішіне anchor беріп кетуіміз керек болады. Бұл жерде берілмей кеткен. Anchor беріп тұрып, оның ішіне сол приложениенің ертең линкі жалғануы мүмкін. Соның үшін anchor, яғни link тегінен пайдаланып өтуіміз керек болады. Әнде image тегінен пайдаланамыз. Өзіміздің image папкасының ішінде iOS, яғни өзіміздің Apple Store үшін арналған iOS.svg деген суретті жүктеп қойыппан. Бұл суретлерді, бұл кодлардың әммесін GitHubқа салып, то есть GitHub деген нәрсе бар, соған салып, линкін таслап қоямын. Просто ішіне кіріп тұрып, жүклеп алуыңыз мүмкін болады. Zip форматта жүклеп алсаңыз, әрқайым пайдалануыңыз мүмкін болады. Әмде альтернатив деген нәрсе бар біздерде. Яғни, мәселен, сурет шықпай қалды біздерде. Бізде сақант етіп көретін болсақ, біздерде суретім шығады. Бірақ егерде мәселен сурет бұзылып қалған болуы мүмкін. Сурет бұзылып қалған уақытында өзіміздің сурет ертең деплой болған уақытта қандайдар қатешілік болып қалса, бұзылып кетуі мүмкін суретіміз. Сондай кезде мәселен бұл жерде download екіде бұл жерде бар еді app store деген нәрсені қойып кетуіміз мүмкін. Яғни бұл жерде app store деген сурет бар еді деп түсіндіріп кетуіміз мүмкін бұл жерде. Һәм суретімізді орнына қайтарамыз. Һәм anchor деген тағы бір мәрте жайластыруымыз керек болады. Ал бұл жерде болса өзіміздің Play Store суреті болады. Play Store суреті сәл үлкенірек болып кетті бұл жерде. Неше әзір стильдер мен әммесін дұрыстап аламыз. Әмде біздерде шеп тәріптегі мағлұматларымыз толық жайғасты. Енді оң тәріптегі өзіміздің телефонымыздың суретін қойып алсақ болды. Бұның үшін біздерге текст контенттің астына бұл жерде комментариймен жазып кетуіміз керек болады. Текст контенті. Әмде оның астынан фото контенті деп жазып кетуіміз мүмкін болады. Әмде image контенттен класс бір div ашып аламыз. Әмде оның ішіне image жайластыруымыз керек болады. Esasiga өзіміздің image папкасының ішінде homepage деген суретіміз бар. Альтернативке болса iPhone 11 Pro деп кетуіміз мүмкін. Көретін болсақ, біздердің өзіміздің суретіміз жайғасқанлығын көруіміз мүмкін. Енді стильдерге өтеміз. Біздерде бірінші кезекте main контент бар. Яғни main контентке стильдерді беруді бастаймыз. Стиль береміз. Бөлім стильдері. Бір английский, бір қаралпақшы өп кетті. Хош, енді өзіміздің main контент дейміз. Әмді width'ті 100%. Әнде бағана айтқандай display flex керек болады. Бұл біздерде ең керекті болған стильдеріміздің бірі. Қарайтын болсақ, біздерде біреу шеп тәріпке, біреу оң тәріпке жайғасты. Енді display flex бергеннен кейін бұларды ортаға алып келуіміз үшін, яғни бұл жоғарыда тұрыпты, бұл төменіректе тұрыпты. Оларды ортаға алып келуіміз үшін бағана айтқанымдай align items center properties керек болады. Әмде біздерге енді өзіміздің текстіміздің стильдерін жазып кетсек болады. Ішінде текст контент деген divге кіреміз. Әмде оның ішіндегі h1 текстіне бізден font size
44 piksel болуы мүмкін біздерде. Көреміз. Меніңше ұсыным өзі жеткілікті болды. Оларда просто өзіміздің бағанағы дәркін қолына беріп кетсек болады. Енді текст контенттің ішінде біздердің параграф бар. Параграфқа мәселен көп тұпсыз. Бұл жерде margin берілген. Просмотреть код қылатын болсақ, өзіміздің marginлерімізді көруіміз мүмкін. Жоғары тарапқа 15 пиксель, төмен тарапқа 40 пиксель берілгенлігін көруіміз мүмкін. Енді margin top дейміз 15 пиксель, әмді margin bottom 45 пиксель екендігін көруіміз мүмкін. Бізде marginлер берілді. Енді оған color береміз. Мәселен gray, яғни қандайдыр сері светті беріп кетсек болады. Колдырларымыз берілді. Енді өзіміздің имиджелерімізге width беруіміз керек болады. Текст контенттің ішінде біздерде не бар еді? Текст контенттің ішінде өзіміздің download row деген divіміз бар еді. Оғанда display flex береміз. Әмде оның ішіндегі имиджелерімізге width 150 пиксель беруіміз керек болады. Сонда өзіміздің стильдеріміз орнына түскен, то есть суреттеріміз орнына түскенін көруіміз мүмкін. Енді олардың арасын ашуымыз үшін бағанағыдай margin теги керек болады, то есть properties. Олардың біріншісіне дейміз image'дің entity child, біріншісіне margin right 20 пиксель керек болады. Біздердің өзіміздің marginлеріміз орнына түскенлігін көруіміз мүмкін. Енді бұл тарапта сурет сәл үлкенлік етіп тұрды. Оны сәл қысқартып, иләж болса scroll бар, шықпайтын қылып істеуіміз керек болады. Көріп тұрғансыздар, shadow'ның орнын басып қалып отырды. Енді дейміз, бізде текст контент болынды. Қасында image контентті стильдеуді бастаймыз. Мәселен, ол болуы мүмкін бізде текст контентімізге бірінші кезекте стиль беруіміз керек болады. Қандай? Бұл width 50%, яғни экранның 50%-ын алып тұру керек. Image контентімізде өзін 50% қылып беріп кетуіміз керек болады. Сонда өзіміздің көздеген мақсатымызға жеткіземіз. Image контенттің ішінде біздің имиджіміз бар. Оған width-ін 100% береміз, яғни мынау экранның 50%-ын алып тұрған болса, бұл да сонымен бірдей болу керек. Енді қарайтын болсақ, бізде жоғарысынан төменнен жүдейім көп орын алып тұрғандай болып тұрды. Яғни shadow'дың орнын басып қалып отырды. Көруіңіз мүмкін. Енді соның алдын алу үшін padding дейміз. Жоғары менен төменге 20 пиксель, шиппені оңға керек емес дейтін болсақ, бізде қандайды scroll бар шығып қалуы мүмкін. Соның үшін өзіміздің суретіміздің height-ін, яғни ұзынлығын 90% қыламыз, яғни полный экранды алмайды, 90% алады. Әмде жоғары тарапта margin беруіміз керек болады. Margin top 20% қылатын болсақ, біздердің shadow'дың орнын басып қалмаудың алдын алуымыз мүмкін. Не көріп тұрсыз? Жүдәйін бір әжайып стильдерге ерістік. Өзіміздің веб-сайтымыз дайын болды. Енді біздерде медиа сұраулар, яғни media query деген нәрсе бар. Бұл не дейтін болсаңыз, бұл адаптивность, яғни тек қана компьютерден ашуға масластырып істеп отқан болсақ, газ сайтларымызды, кейін ала болса телефонларға да, планшет, әртүрлі девайсларға маслап тұрып істеуіміз керек болады. Бұл нәрселерді кейінгі сабақтарда әстен өте береміз. Қазір болса, осы веб-сайтымызды өзімнен қайталап істеп көруге әрекет етің. Видеоны паузалап, кодларды көшіріп, әмде қайта практика қылу арқылы өзіңіздің үстіңізде істейсіз деген үміттеміз. Кодларды видеоның астында description'да қалдырамын. Арқайын көріп, егер ұмытып қалған жерлеріңіз болса қарап, пайдаланып алуыңыз мүмкін болады. Суретлерде соның ішінде болады. Кейінгі сабақтарға шекем, қош сау саламат болың, өзіңіздің үстіңізде істеуде еш тоқтамаң. Әммеге рахмет. Сонымен біргелікте егер видео жақса лайк, комментарияларды
жазып калдырууну да унутпаң. Мен сизге рахмет, кош сау, саламат болуң.